Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 Telugu. All of you, very good morning to you. Let us start today's session. 2 hours marathon. We try up to 2 hours. See, the chapter is called fillers. Fill in the blanks is also based on vocabulary. So that is why you have to keep your material and books all right, so we can go to the fast pace. Okay, so let us see the quote of the day. First of all, for a committed man, there is no such thing as failure. If you fall down 100 times, that 100 lessons you are going to be learned. So that is what here generally we may fall down, but it doesn't mean that we are failure. We are learning one of the lessons from that falling down. So that is what I'm requesting you, my dear student. All of you, don't feel that you are the failure or you may fall down. No, it means that you are learning a lesson. Okay, so hope you understand code of the day. And next point here we can see 77% మనకి ఇక్కడ ఆఫర్ నడుస్తుంది. You have to visit the website adda247.com and use the coupon code Y209 యూస్ చేయాల్సిన రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ కూడా. ఇక్కడ తెలంగాణ ఎస్ఎన్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ యాక్చువల్గా 5000 ఉంది. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇది 1150K రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బాహుబలి బ్యాచ్ కూడా ఉంది. మీరు రికార్డెడ్ వీడియోస్ అనేది కూడా చూడొచ్చు. Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి 700K రావడం జరుగుతుంది. అలానే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచెస్, ఓకేనా, అండ్ ఏపీపీఎస్సి ప్రైమ్ టెస్ట్ ప్యాక్ ఉంది. ఓకే సార్, సో లైక్ తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి మెగా ప్యాక్ కూడా మనకు రెడీగా ఉంది. సో మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ ఏంటండి Y209. ఓకేనా సార్. సో మనం ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209. చూడండి, CGL సమగ్ర ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది. అదేవిధంగా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2కి సంబంధించిన బ్యాచెస్, RRB గ్రూప్ D క్రాష్ కోర్స్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ కూడా మనకు రెడీగా ఉంది. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి Y209 యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మనందరికీ. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? All of you, look at the question. What is the answer? The higher you climb, I'll give you sufficient time, 1 or 2 minute time I'll give you. So meanwhile you have to think and tell me the answer what comes right now. The higher you climb, the more difficult it dash to breathe. Became, becomes, has been, sorry, has become, is becoming. So what is option? I'll give you sufficient time. See, the question is easy. I'll give you only 30 seconds. The question is tough a bit. I'll give you 1 or 2 minutes. That's not a big deal. First of all, you have to make sure why is this the right option choice, why not why not something else. So that way or that pattern you have to understand. Okay, look at the first question. Yes guys, hope you have done the answer. Very simple. See that the higher you climb, మీరు గమనించండి ఇక్కడ, the higher you climb is what right now here present tense. That means you should also be in the present tense the next half of the sentence kada. The higher you climb, the more difficult it turned. So obviously third person singular when you are in the present tense. The basic verb form comes generally, you do not go to the past tense like is becoming radu, has become radu, only becomes asadi. Enduku ante that's generally you are telling the general philosophy or normal idea you are indicating. So when you are indicating the normal idea or general philosophy, obviously what you use that simple present tense. అంతేనే కదా, ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇది ఏది రాదు. కేవలం సింపుల్ వాట్ ఐ కెన్ స్పీక్ టు యూ, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి బికమ్స్ అనేది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. అందుకే నా ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? అండ్ లెట్స్ గో టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ప్లీజ్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? నేహా హ్యాస్ బీన్ క్రైయింగ్ డాష్ మార్నింగ్. యా, ఆన్సర్ ప్లీజ్.
Right, guys, hope you are here, everybody. See, Neha has been crying dash morning. See, morning is called generally a point of time. It's not like like period of time, right? See, whenever it's a point of time, generally we use what is that since అనేది యూస్ చేస్తాం కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏది కూడా రాదు. సో సిన్స్ మార్నింగ్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే wherever you use the word since or for structure, your structure generally should be in the present perfect continuous tense లో కూడా ఉండాలి. సో అందుకని చెప్పేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఆన్సర్ is C is the right option choice. C for Chennai. Next, question number 3, please. The employee did not dash to argument of the manager. Argument of the manager. Okay, right? The employee did not like precede, exceed, concede, recede to the argument of the manager. Right. What is the answer, please? Right answer. Hope you are there, everybody. So what is the option choice? All of you, make sure. సో వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ప్రతి ఒక్క పదంలో కూడా సెడ్ అనే పదం రూట్ అయింది, మీరు గమనించండి. సిఈడి 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 ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వి యూజ్డ్ హియర్ ద వర్డ్ సిడబ్ల్యూఈడి అని రాసాము. గుర్తుపెట్టేసుకోండి, సిఈడి ఆర్ సిడబ్ల్యూఈడి విచ్ మీన్స్ లైక్ సిడబ్ల్యూఈడి, ఓకేనా, విచ్ మీన్స్ లైక్ టు గో అని మీనింగ్ వస్తుంది, వెళ్ళడం అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఓకేనా. రిసీడ్, ప్రొసీడ్, సక్సీడ్, కాన్సీడ్, సూపర్సీడ్ అనా, ఎక్సీడ్. చూడండి, ఎక్సీడ్ అంటే మోర్ దెన్ ద రిక్వైర్మెంట్, అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పోవడం. ఇస్ కాల్ ఎక్సీడ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ రాదు ఇక్కడ. సో ఇది కట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, రిసీడ్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం, అంటే తగ్గిపోవడం అని దాన్ని రిసీడ్ అని చెప్తా ఉంటాం, ఇది కూడా రాదు. సో ప్రిసీడ్ అంటే తెలుసు కదా, ప్రిసిడెంట్ అంటే ముందున్న వాళ్ళు, అంటే ముందుకు పోకుండా వెనక్కి రావడం, అంటే దాని వెనకాల ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అప్రోచ్ అవ్వడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రిసీడ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇది కూడా రాదు. సో ఫైనల్లీ కాన్సీడ్ మీన్స్ you have to understand, I told you already, whenever you use the word con, 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 which means what is the meaning, sir? Together అని తీసుకుంటాం. కాన్సీడ్ అంటే కాన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది టుగెదర్, సీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది గో, అంటే ఇద్దరు ఒక దగ్గరగా వెళ్ళడము, అంటే ఇద్దరు ఒకే ఒపీనియన్ పైన, ఒకే అగ్రిమెంట్ పైన, ఒకే అడ్మిటెన్స్ పైన ముందుకు వెళ్ళడాన్ని ఇంగ్లీష్లో కాన్సీడ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్సో కన్ఫర్మేషన్ రైట్ నౌ. ద ఎంప్లాయీ డిడ్ నాట్ కాన్సీడ్, దట్ మీన్స్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ టు ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ద మేనేజర్. మేనేజర్ ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నాడంట, తను ఎంప్లాయీ డిడ్ నాట్ కాన్సీడ్. కాన్సీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, అగ్రీ అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ద ఎంప్లాయీ డిడ్ నాట్ agree to the argument of the manager అని చెప్పాలి. So that is why answer is confirmation. Third question, C for Chennai. Okay na? Next go to the fourth question. I'll give you sufficient time. Answer please. Yes guys, what is the answer please? All of you. సి వెరీ సింపుల్ లాజిక్, అంటే ఇది మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తాం, ప్రతిసారి చూస్తూనే ఉంటాం. హీ వాజ్ స్వాన్ ఇన్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్తా ఉంటాం, ఎందుకంటే స్వాన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్వాన్ ఆఫ్ రాదు, స్వాన్ అవుట్ రాదు, స్వాన్ అబౌట్ రాదు. ఓన్లీ స్వాన్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు, అధికారంలోకి వచ్చాడు అన్న లాజిక్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం, కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అది ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్, అది స్టాండర్డ్ ప్రిపోజిషన్. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాడు అంటే అయినప్పటికీ స్టాండర్డ్ ప్రిపోజిషన్ నుంచి అడిగాడు. స్వాన్ ఇన్ అని చెప్పాలి ఫిక్స్ ఆల్ టైమ్, ఓకేనా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Rituals play into the like dash understanding of a society. Tactfully, tacit, taciturn, tacitly. What is the answer please? Question number 5. Yeah guys, what is the answer please? Hope you understand. See, first of all you need to note down the word meaning. గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇంగ్లీష్లో. టీఏసీ అన్న, ఐ మీన్ టీఏసీ అన్న, టీఐసీ అన్న విచ్ మీన్స్ లైక్ సైలెన్స్, చాలా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్గా ఉంటే దాన్ని ట్యాక్ లేదా టిక్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ మీన్స్ లైక్ వెరీ సైలెన్స్ అన్నట్టు, అంటే అంత సైలెంట్గా ఉండి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఇంగ్లీష్లో లైక్ టాసిట్, టాసిటర్న్, టాసిట్లీ, టాక్ట్ఫుల్లీ. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ టాక్ట్ఫుల్లీ అంటే ఇది వేరు అనుకోండి. ఇక్కడ టాక్ట్ అంటే మళ్ళీ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి టీఏసీటీ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇక్కడ టీఏసీటీ టాక్ట్ మీన్స్ టు టచ్ అని మీనింగ్ తీసుకుంటాం. టీఏసీటీ
टैक्ट इक्वल्स टू टच, TOUCH है ना, कॉन्टैक्ट है ना, लाइक ओके कॉन्टैक्ट, tactful, tactfully, okay na, tactics, ఓకే మెనీ ప్లేసెస్ వి యూస్ ద వర్డ్ టాక్ట్ మీన్స్ టు టచ్ అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాదు, ఇది కట్ చేయండి. సో మీనింగ్ పదాలు చూడండి, టాసిటర్న్, టాసిట్లీ. మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఈ రెండు పదాలు. సరే ఇక్కడ టాసిట్ అనే పదానికి ఎల్వై ఫామ్ లేదు, దీనికి అప్లై చేస్తే ఎల్వై ఫామ్ అయ్యింది అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటి, ఇది అడ్జెక్టివ్ అండ్ ఎల్వై ఫామ్ ఉంది కాబట్టి దీని అడ్వర్బ్ అని చెప్పాలి. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి లాజిక్ ఇక్కడ. సరే ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద బ్లాంక్ అంటే రిచువల్స్ ప్లే ఇన్ టు ద డాష్ అండర్స్టాండింగ్స్ అన్నాడు. మీరు గమనించండి, ద డాష్ అండర్స్టాండింగ్స్ అంటే ఏంటి, నౌన్ ఏం రావాలి, అడ్జెక్టివ్ రావాలి. అడ్జెక్టివ్ చెప్పాను ఇప్పుడు నేను, అంటే టాసిట్ అంటే అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పాను. సో కంపల్సరీ ఆప్షన్ అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోకుండా కూడా మనం గ్రామర్ యూజ్ చేసి ఆప్షన్ తెలుసుకోవచ్చు అనే ఒక విధానం ఇక్కడ మనం కనిపెట్టాం. ఓకేనా, టాసిట్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఆఫ్ ఏ సొసైటీ అని చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ బి ఫర్ బెంగళూరు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ప్లీజ్. యా right, question number 6, what is answer please. You see that repetition bred a sense of, అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే తీసుకొస్తుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. లైక్ బ్రెడింగ్ బ్రెడ్స్ అని చెప్తా ఉంటాం, అది కూడా పర్ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాశాడు. రిపీటేషన్ అంటే వల్లవేయడం అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. రిపీటేషన్ బ్రెడ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ డాష్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్, ఆ యొక్క అందులో ఉన్నటువంటి నటులు కావచ్చు, క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు. సో ఆ రిపీటేషన్ వల్ల ఏం వస్తుంది అంటున్నాడు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Right guys, hope you are here everybody. Right, repetition bred a sense of, see sense of అన్నాడు. మీరు గమనించండి, ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ ఒక నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ రావాలి. చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఆబ్వియస్లీ నౌన్స్ లేదా వర్బ్స్ ఉన్నాయి, ప్రనౌన్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ, హీ షీ ఇట్ అని చెప్పేసి. మీరు గమనించండి, ఎక్కడైతే మనకి ఇటీ అనే పదం ఎండ్ అవుద్దో అది నౌన్ అని ఫెమిలియర్లీ ఎల్వై ఫామ్ అన్నాడు కాబట్టి అది వర్బ్ అని చెప్తా ఉంటాం, తెలుసు. ఫెమిలియర్ ఐజ్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్పాలి, లైక్ వర్బ్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఫెమిలియర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది ఏంది, ఫెమిలియర్ లైక్ ఫెమిలియర్లీ, ఓకే ఇది అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద లాజిక్. మీనింగ్ ఒకటే, ఫెమిలియర్ అంటే వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్, అంటే దగ్గరగా ఉండడం అని తీసుకుంటా ఉంటాం కదా, సో దానికి దగ్గరగా. సో లైక్ బ్రెడ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ డాష్ అన్నాడు ఇక్కడ, మీరు గమనించండి. సో ఆబ్వియస్లీ నౌన్ రావాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆప్షన్లో మనకు ఒకటే ఆప్షన్ నౌన్ ఉంది. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి కదా, అందరికి అర్థమైంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th ప్లీజ్. ఐ సెన్స్డ్ ద, చూడండి ఇక్కడ కూడా ద వచ్చింది మళ్ళీ, అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది, ఈ యొక్క బ్లాంక్లో ఏం రావాలి, నౌన్ రావాలి అని దీని యొక్క ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ప్రిపోజిషన్ ముందు నౌను ప్రనౌన్ వస్తాయి. అయితే ఆర్టికల్ ఉన్నదంటే పక్కా ఇక్కడ నౌను ప్రనౌన్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ప్రనౌన్కి ఛాన్సెస్ లేదు. 100% నౌనే యూజ్ చేయాలి. దా ఎక్కడైతే ఉంటుందో, అంటే దా ఒకటనే కాదు, ఏ అండ్ దా ఈ 3 ఆర్టికల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటి ముందు వాటి తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మనం నౌన్ యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందా. సెన్స్డ్ ద బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇదేంటి అడ్జెక్టివ్, ఎల్వై ఫామ్ యాడ్ చేశాడు, అడ్వర్బ్ అని చెప్తా ఉంటాం. చూడండి బ్యూటిఫికేషన్ షన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది నౌన్, అండ్ బ్యూటీ అన్నాడు ఇది కూడా నౌనే.
యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యూటిఫికేషన్ అండ్ బ్యూటీ? సార్ బ్యూటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ బ్యూటీ. అంటే మనం it's not about just like related to one girl or one woman, all right? It's about the beauty of nature, beauty of some beauty of creation. So we can use the word beautification means that is already verb, and that's used in the verb form. Like sometimes we can use beautify, beautified, beautified, and so this is called abstract noun. We cannot touch this one. Okay, beautification అంటే abstract noun. బ్యూటీ అనేది మనం టచ్ చేయొచ్చు, ఇది కామన్ నౌన్ అని చెప్తా ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్. హై బ్యూటీ, నైస్ మీటింగ్ యూ అని మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా సో ఐ సెన్స్డ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఆ యొక్క బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో తను పసిగట్టాడు, తను కనుక్కున్నాడు అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో కంపేర్ టు డిఫరెంట్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఈ సివ చెన్నై. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ప్లీజ్. యా, హలో సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్ హోప్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 8? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? మీరు గమనించండి ఇక్కడ. ద బీన్స్ ఆర్ లైక్ టర్న్డ్ టు అవాయిడ్ బర్నింగ్. మీరు గమనించండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత టర్న్డ్ వచ్చింది. మీరు గమనించండి, ఆర్ ఇస్ ద హెల్పింగ్ ఆఫ్ టర్న్డ్. సో ఈ మధ్యలో హెల్పింగ్ రావాలి అంటే అడ్వర్బ్ రావాలి. ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ అన్నాడు, అయినా కాన్స్టాన్స్ అన్నాడు. చూడండి, ఇది వర్బ్. అయినా కాన్స్టాంటెడ్లీ అన్నాడు, ఇది అడ్వర్బ్. అయినా కాన్స్టాంట్లీ అన్నాడు, ఇది కూడా అడ్వర్బ్. సో మనకు కావాల్సినటువంటి అడ్వర్బ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కాన్స్టాంట్లీ టర్న్డ్ టు అవాయిడ్ బర్నింగ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ సి ఫర్ చెన్నై. సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ప్లీజ్. 14 kilometers dash is not a short distance to reach my office daily. Answer please. Yeah. What is the answer? All of you fast. See, I told you already many times in YT sessions also, like see, whatever the measurement you indicate, that is distance, kilograms, liters, see, whatever the distance is, that whenever you are focusing on the distances or measurements especially, your verb comes 100% singular. So that is why you have to make sure 14 kilometers is and చెప్పాలి. So that is only the logic. ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు, హ్యావ్ అన్నాడు తప్పు, ఇక్కడ హ్యాస్ అనడానికి వీలేదు. సో 14 kilometers ఈజ్ అన్నాడు కాబట్టి we have to make sure answer is only C for Chennai is the correct option choice. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంత క్వశ్చన్ ప్లీజ్. గుడ్ రీడింగ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లిబరల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మైండ్ అంటే
బాగా చదవడం అనేది ఏ విధమైనటువంటి ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ మైండ్కి దారితీస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో గుడ్ రీడింగ్ మీరు గమనించండి, గుడ్ రీడింగ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, అవునా? సో దీనికి ఏం రావాలి, వర్బ్ అనేది కూడా సింగులర్గా రావాలి కదా, వర్బ్ అనేది కూడా సింగులర్గా రావాలి. గుడ్ రీడింగ్ బిలీవ్స్ ఇది ద ప్యూర్ నౌన్, తప్పు. రిఫ్లెక్ట్స్ మేబీ ద పాసిబిలిటీ. స్టార్ట్స్ ఎట్లా రాదు. సో రిఫ్లెక్ట్స్ అంటే ప్రతిబింబించేది కాదు, అంటే మంచి రీడింగ్ స్కిల్స్ ఉండడం అనేది దేనికి దారితీస్తుంది అంటే గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ లిబరల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మైండ్ అని దారితీస్తుందని చెప్తున్నాడు కాబట్టి సో రిఫ్లెక్ట్స్ కూడా రాదు. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, లీడ్స్ అని చెప్పాలి. గుడ్ రీడింగ్ లీడ్స్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లిబరల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మైండ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, బీ ఫర్ బెంగళూరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి, బీ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ప్లీజ్. So answer fast. రైట్, వీఆర్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. లుక్ అండ్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హీ డాష్, మీరు గమనించండి, హీ అన్నాడు, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చింది. టు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ హీ స్పీచ్. హీ అవర్టెడ్, హీ అడ్వర్టెడ్, హీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్, హీ మెన్షన్డ్. మీరు గమనించండి ఇక్కడ లైక్ అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి తన యొక్క స్పీచ్లో ప్రస్తావించాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది కదా. లైక్ చూడండి, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ హీ స్పీచ్ అంటే తన యొక్క ప్రసంగంలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో హీ డాష్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అన్నాడు. మీరు గమనించండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత 2 వచ్చింది, మరి ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఎవరిని తీసుకోవాలని చెప్పేసి. హీ అవర్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, వాట్ ఇస్ రూట్ వర్డ్ ఇన్ అవర్టెడ్ అంటే రూట్ ఏంటి, వట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, చేంజ్ అవ్వడం. అయినా ఇలా చాలా పదాలు ఉంటాయి, కన్వర్ట్, డైవర్ట్, ఇంట్రోవర్ట్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్, పర్వర్ట్ అయినా. అవర్ట్ అంటే దేర్ ఇస్ నో చేంజింగ్ ఎట్ ఆల్, అంటే ఇంకా అది అనివార్యం అన్నట్టు, తప్పదు, ఇంకా ఇక చేంజ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. సో హీ అవర్టెడ్ టు ద ప్రాబ్లం అంటే ఇతను ప్రాబ్లమ్ని తప్పు పట్టిస్తున్నాడు, అంటే పక్కదారి పట్టిస్తున్నాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో అలా ఛాన్స్ లేదు, కట్ చేసాం. హీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ టు ద ప్రాబ్లం. ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ అనడానికి ఆశ్చర్యచకితులైపోవడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లంకి ఎక్స్క్లెయిమ్డ్కి సంబంధం లేదు, దాన్ని కూడా కట్ చేసాం. సో నిజండి. నెక్స్ట్, హీ మెన్షన్డ్ ద ప్రాబ్లం. మెన్షన్డ్ టు అనే పదం లేదు ఇంగ్లీష్లో. ఐ మెన్షన్డ్ దిస్ వన్, ఐ మెన్షన్డ్ దట్ వన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇది మామూలుగా ఇది వర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ అని చెప్తా ఉంటాం. యాక్చువల్గా 2 వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వర్బ్ అనేది ఇంట్రాన్సిటివ్లో ఉండాలి. సో అందుకే దీన్ని కట్ చేసాము. సో ఫైనల్గా మిగిలిపోయింది ఒకటే పదం, దట్ ఈస్ 100% వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఈస్ బీ ఫర్ బెంగళూరు ఈజ్ ద కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అడ్వర్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడ్వర్టెడ్ అంటే దాని గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే దాని గురించి చెప్పడం, అంతే కదా. హీ అడ్వర్టెడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ హీస్ స్పీచ్. ఎందుకు సార్ మెన్షన్ అని వస్తుంది కదా, మామూలుగా మనం నేచర్గా జనరల్గా మెన్షన్ తీసుకుంటాం కదా. ఎస్ బాబు, మెన్షన్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. హీ అడ్వర్టెడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ హీ స్పీచ్ అని చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, బీ ఫర్ బెంగళూరు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12th ప్లేస్. రోహన్ ఈస్ సో magnanimous that everyone is always like to help him in his project. Answer please. 12th. Fast. See, let us go to the question, all of you together. Right, you can see Rohan is so magnanimous. See, magnanimous means like very great personality.
అంటే చాలా మ్యాగ్న్. వాట్ ఇస్ ద రూట్ వర్డ్? మ్యాగ్న్. మ్యాగ్న్ మీన్స్ వెరీ బిగ్, magnitude, magnanimous, like magnification, magnitude. So many places we use the word magn means, which means like very great. Rohan is so magnanimous that everyone like is always you need to understand, is always dashed to help him in his project. Like everyone is eager to help him, everyone is enthusiastic to help him, everyone is reluctant to help him. First of all, reluctant means careless. So ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి కేర్లెస్ రాదు, పక్కన పెడదాం. everyone is ignorant. ignorant కూడా రాదు, ఎందుకంటే వాడు మంచి అనానిమస్ పర్సనాలిటీ కాబట్టి నెగిటివ్ పదాలు రావద్దు కాబట్టి కట్ చేసాం. ఇక్కడ నో చెప్పండి, రోహన్ ఈజ్ సో మ్యాగ్నానిమస్ దట్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈగర్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఆర్ ఎంతూజియాస్టిక్ టు హెల్ప్ హిమ్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఏం చెప్తున్నాడు? జనరల్ సెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఇగో బాబు, రోహన్ అనేవాడు మంచి తెలివివంతుడు, అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తనకు సహాయం చేయడానికి సుముఖతగా ఉన్నారు. అంటే ఎంతూజియాస్టిక్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఓ ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయి, అంటే మొత్తం అంటే ఒక రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఒక ఆశ, అంటే ఒక మంచి ఎనర్జెటిక్ మూడ్ ఉంటుందో, సో అట్లా అని మీనింగ్ ఎంతూజియాస్టిజం లేదా ఎంతూజియాసం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంతూజియాస్టిక్ రాదు, మామూలుగా ఈగర్ టు హెల్పింగ్, అంటే అందరూ కూడా తనకు సహాయం చేయాలి, ఇంటెన్షన్ టు హెల్ప్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఈగర్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఇన్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకుంటాం. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 ప్లీజ్. మై సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ పాస్ట్ like peacefully, passed away peacefully, passed by peacefully, है ना, like passed OFF off peacefully, all right, and okay na, and pass out peacefully. What is the answer please? 13th question, what is the answer? రైట్, మీరు గమనించండి. సి లైక్ జనరల్లీ వి యూజ్ ద వర్డ్ పాస్డ్ అవే. పాస్డ్ అవే మీన్స్ సమ్ పర్సన్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్పైర్డ్. వి యూజ్ ద వర్డ్ పాస్డ్ అవే. సి పాసర్స్ బై, పాసర్స్ బై అంటే ఈ యొక్క దారిన పోయే వాళ్ళు, దారిన పోయే దానయ్య అంటాం కదా. సో అంటే లైక్ దారిలో వెళ్ళేటువంటి ఎవరైనా సరే. సో మెనీ పాసర్స్ బై ఆర్ పాసింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై హౌస్ అనే విధంగా యూజ్ చేస్తాం. చూడండి, పాస్ అవుట్. పాస్ అవుట్ అంటే మామూలుగా ఏంది? పాస్ అవుట్ అంటే బయటికి రావడం, అంటే దానిలో నెగ్గి బయటికి రావడానికి పాస్ అవుట్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ పాస్ ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే లైక్ అంటే చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా చక్కగా జరిగిపోవడం, అంటే ఒక పాజిటివ్ వేలో జరిగిపోవడం. ఇంగ్లీష్లో PASSOFF ఆఫ్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ పాస్డ్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్లీ, అంటే చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా చక్కగా ఆ యొక్క మ్యారేజ్ అనేది జరిగిపోయింది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. సో అందుకని ఆన్సర్ ఏం తీసుకుంటాం? ఇక్కడ పాస్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటాం, OFF అని చెప్పాలి. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 3C ఫర్ చెన్నై. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 ప్లీజ్. దేర్ ఆర్ డాష్ బుక్స్ ఆన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ లైబ్రరీ, సో యూ నీడ్ టు పర్చేస్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఆన్సర్ ప్లీజ్. Right guys, you can see right now I told you this logic also many times. Like see, books అని కౌంట్ నౌన్, ఎర్లీ అంటే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం కట్ చేసాం ఇక్కడ క్లియర్గా కదా. సో మీరు గమనించండి, ఫ్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నెగిటివ్ సెన్స్ అంటే మైనస్. ఫ్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పాజిటివ్ సెన్స్ సమ్హౌ. ద ఫ్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంది? 100% అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో దీన్ని బట్టి మనం లాజిక్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ బుక్స్, దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ బుక్స్, దేర్ ఆర్ ద ఫ్యూ బుక్స్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ చాయిస్ ప్లీజ్? సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. ద ఫ్యూ బుక్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతున్నారంట? సో యూ నీడ్ టు పర్చేస్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, అంటే మార్కెట్ నుంచి కొనాలి అనే లాజిక్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఆలోచించినట్లయితే ఏం రావస్తుంది? దేర్ ఆర్ ఫ్యూ బుక్స్ అని చెప్పాలి. అ ఫ్యూ బుక్స్ కానీ ద ఫ్యూ బుక్స్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ అ ఫ్యూ బుక్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే అక్కడ ఏం బుక్స్ లేవు, లైబ్రరీలో బుక్స్ లేవు, అందుకే ఇంకా బుక్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మార్కెట్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ సి ఫర్ చెన్నై. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ప్లీజ్. డోంట్ లైటర్ ద కారిడార్ లైక్ లైటర్ అరౌండ్, లైటర్ ఆఫ్, లైక్ లైటర్ OF అండ్ లైటర్ at. What is the answer please? 15th question.
Right. Right. Hope you have done the answer, all of you. Yes, guys. Let us see. See, don't loiter around the corridor and Chapali. So, why? Because loiter around, the word itself means like just like without any purpose, without any like without any ఇక్కడ లాయిటర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే దాన్ని డ్యామేజ్ చేయడం కానీ దాన్ని అనా సో లైక్ యూజ్ చేయడం కానీ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. డోంట్ లైటర్ అరౌండ్ ద కారిడార్ అంటే కారిడార్ దగ్గర ఉండకు, ఇది కారిడార్ దగ్గర అనవసరమైనటువంటి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి. సో దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. 15th question. Next 16th question please. I will scold him when he will come, when he comes, when he would come, when he had come. Answer please. Right, guys, hope you understand. You see that right now, this is the first if condition. We have three if conditions generally in English language. So this belongs to the first if condition. We have already decided. One, see I will scold him is the simple future tense. See, whenever the simple future tense is there, right side simple present tense comes to you. అంతేకాని మళ్ళీ ఒకసారి will, would and had ఇలాంటిది రావడానికి వీల్లేదు. So that is why answer is confirmation. Simple question, answer is B for Bangalore. And next question number 17 please. Like he could excel in his board exams only after continuing very hard, functioning very hard, learning very hard, toiling very hard. So what is the answer choice please? Fast. Yes guys, what is the answer please? Obviously you can see, very simple question. See, like he could excel in his board exams only after. See, excel means like just improvement, you know, only after continuing very hard, functioning very hard, learning very hard, toiling very hard. Answer is confirmation, toiling very hard. If for Delhi adaptation. Okay na? 18th question please. 18th question you can see. He dash his camera on the table. He laid, he lain, he lay, and he lie. What is the answer please? ఒకసారి వర్క్ ఫార్మ్స్ రాస్తాను క్లియర్గా, మీకు క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వర్క్ ఫార్మ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు గమనించండి ఇక్కడ లై, లైడ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, చూడండి LIED, lied, థర్డ్ ఫార్మ్, లైక్ LIED, lied, అండ్ ఫోర్త్ ఫార్మ్ lying, అండ్ ఫిఫ్త్ ఫార్మ్ లైస్. ఇది ఒక వర్క్ ఫార్మ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ LAY, lay, ఆల్ రైట్, laid, laid, laying, అండ్ ఫిఫ్త్ ఫార్మ్ లేస్. ఇది ఒకటి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మ్ లే, ఐఎమ్ సారీ, ఇది లే కాదు, లై.
నెక్స్ట్ లై, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, లై, ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లే, ఓకే, అండ్ లైన్, lying and lies. You see that, like, all are very very important. We should not exclude anything else. All are very important. మీరు గమనించండి ఇక్కడ. అచ్చా, స్పెల్లింగ్ ఇంపార్టెంట్. LIN కాదు, సారీ, LEIN, లైన్ ఇది, ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్క వర్క్ ఫామ్ కూడా లేడ్ అంటే అక్కడ ఉంచడం, అలా అలా ఉంచడం. సి, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. లే అంటే జస్ట్ టు కీప్ దేర్ సంథింగ్, అక్కడ ఉంచడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కీప్ లేదా లే అని చెప్తా ఉంటాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ లేడ్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ అని చెప్తా ఉంటాం. లేడ్ అంటే అక్కడ ఉంచారు, ఫౌండేషన్ స్టోన్ అంటే పునాది రాయిని, అక్కడ పునాది రాయిని వేశాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఇక్కడ లైన్ అంటే ఇక్కడ ఇది థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ లై, అంటే రిక్లైనింగ్ అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే పక్కకి బెండ్ అవ్వడం, ఆ పక్కకి ఒరగడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే లై, లే, లెయిన్, లేయింగ్, లేస్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇది దానికి సంబంధం. ఇక్కడ ఏం ఒరగడం లేదు, కెమెరా పెట్టడంట. సో ఎలా ఈ లై అంటే రెండు మీనింగ్స్ వస్తుంది, ఇది తీసుకోవచ్చు, ఇది తీసుకోవచ్చు. అబద్ధం ఆడడాన్ని ఎలా, డోంట్ టెల్ లై అని చెప్తా ఉంటుంది. చూడండి, ఇగో స్పెల్లింగ్ ఇదేనండి. సో ఆ విధంగా ఈ లై కానీ ఎల్ఐ రిక్లైనింగ్ అని బెండింగ్ అని రాదు. ఎలివై లే అంటే అక్కడ పెట్టడం. ఎందుకంటే చూడండి, హీ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లేస్ అని ఉండాలి, లేదు కదా, అందుకే తప్పు. సో ఫైనల్గా మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఎ ఫర్ యాపిల్. ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్స్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. డాష్ వర్క్ హార్డ్ యూ కెనాట్ సక్సీడ్. యా, నౌ టెల్ మీ. Excuse me. Right guys, hope you have done the two answers clearly. Simple 1920. See, if you work hard, you cannot succeed. You see that right hand side we have the negative sense, you cannot succeed. So left side also definitely you have to use the negative sense. See, if is the positive cut, till is the positive cut. See, until you work hard, or unless you work hard, which one is the suitable answer? What is the difference? Of course, see, what is the difference? See, obviously difference is all time used for time scenario. We use the word until, and general purpose we use the word what is that, unless. ఒకవేళ ఇగో బాబు, అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ కెనాట్ సక్సీడ్. ఒకవేళ నువ్వు అంటే పని చేయనంత వరకు నీకు సక్సెస్ అనేది ఉండదు అని ఒక లాజిక్ మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి అంటిల్ కట్ చేసి ఫైనల్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఇస్ డిఫర్డ్. ఎల్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్. 19th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 20. కరప్షన్ ఈజ్ అ స్టాండింగ్ హిండ్రెన్స్, ఓకేనా, and dash the nation's development, you know, hindrance of, hindrance over, hindrance to, hindrance upon. So what is the answer choice now comes to you? ఇది ప్రిపోజిషన్ నుంచి అడిగాడు, ఇది స్టాండర్డ్ ప్రిపోజిషన్, దాన్ని మనము గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. మామూలుగా మనం ఏం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, స్టాండింగ్ ఆఫా, స్టాండింగ్ ఓవరా, స్టాండింగ్ అప్ అనా, స్టాండింగ్ టు, ఆర్ వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్? Corruption is a dash అన్నాడు. So what is the answer choice now comes to you? Right, obviously we can see that. See, hindrance of అనేది రాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కట్ చేయండి. హిండ్రెన్స్ ఓవర్ రాదు. హిండ్రెన్స్ టు ద నేషన్స్ డెవలప్మెంట్, హిండ్రెన్స్ అపాన్ ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్. ఆబ్వియస్లీ అపాన్ అయితే రాదు, ఎందుకంటే హిండ్రెన్స్ అంటే ఇక్కడ అవరోధం అని మీనింగ్ వస్తుంది.
అయినా. సో అవరోధం ఒక దానిపైన కాదు, అవరోధంగా మారిపోయి అని చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి హిండ్రెన్స్ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్, దాన్ని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. హిండ్రెన్స్ టు ద నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ సి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. గాడ్ ఈస్ డాష్ immanent, like mortal, imminent, and like what is it? Difference. What is our choice, please? Right. See, everything is like what I can speak to you, root word based. మీరు గమనించండి ఇక్కడ. See that immanent, what is the root word? Man means what is the meaning here? Hand అని తీసుకుంటాం ఇంగ్లీష్లో. Manicure, pedicure, like manacles, ఓకేనా, like man made, ఓకేనా, like manhole. See, wherever you see the word man, which means like హ్యాండ్ అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ ఇమ్మానెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే లైక్ జస్ట్ మేనేజింగ్ విత్ వన్ ఓన్, అంటే తనకు తానే సెట్ చేసుకోవడం అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మోర్టల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సంథింగ్ దట్ కెన్ డై, అయినా దట్ కెన్ బి డైడ్. సో దాట్ వీ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ మోర్టల్ అని యూజ్ చేస్తాం. గాడ్ నెవర్ మోర్టల్, సో ఇట్స్ రాంగ్. సో ఇమ్మినెంట్ అంటే వెరీ నియర్ బై, ఇమ్మినెంట్ డేంజర్, ఇమ్మినెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. డిఫరెన్స్ ఎట్లాగూ రాదు. సో మీనింగ్ ఆన్సర్ ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి గాడ్ ఈస్ ఇమ్మానెంట్ మీన్స్ లైక్ వన్ హూ ఆపరేట్స్ విదిన్ ఆర్ వన్ హూ operates with oneself is called immanent అని చెప్తా ఉంటాం. సో కంపేర్ టు C for Chennai, we have to make sure answer is A for apple. Question number 21, answer is A for apple. Next question number 22, please. Ria dash her matriculation examination in 2016. Completed, passed, gathered, obtained, and okay na, what is the answer? Right, what is the answer, please? Right. Question number 22, what is the answer? See that. You need to understand. See, Ria completed the examination. మీరు గమనించండి, హర్ మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామినేషన్ నడుస్తుంది. అంటే ఫైనల్గా ఏంటి? ఎగ్జామినేషన్. అంటే కంప్లీటెడ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు, ఆప్టైన్డ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు, గ్యాదర్డ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు. జనరల్గా మనం పాస్ అవుతాం ఎగ్జామ్లో, అందుకని చెప్పేసి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్, పాస్డ్ ది ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ 23rd, ప్లీజ్. డాష్ దట్ రైన్ స్టాప్డ్, ద కన్సర్ట్ హ్యాడ్ టు బి సస్పెండెడ్. See, until the rain stopped, or unless the rain stopped, till the rain stopped, while the rain stopped. What is the answer, please? Right. What is the answer choice, please? All of you, make sure. And everybody. See, very simple. I just told you. See, until and till both are the same meanings, but till is always used with the point of timing sense. Until, see, general period of sense. This is actually the difference you have to catch. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే అంటిల్ అనే పదం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో, సి అంటిల్ ద రెయిన్ స్టాప్, అంటే రెయిన్ ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది? సో మామూలుగా టిల్ అనే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? టిల్ 4 o'clock, టిల్ 5 o'clock, టిల్ మండే, టిల్ వెనస్డే అని ఈ విధంగా పక్కా టైమింగ్ తెలిసినప్పుడు మనం టిల్ అని తీసుకుంటాం. అలా టైం తెలిసినప్పుడు అన్లెస్ వచ్చేసి జనరల్ ఫిలాసఫీలో మాట్లాడతాం. ఇక్కడ టైం ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఇగో రెయిన్ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అవుతుందో, అంటే ఎప్పటి వరకు అయితే స్టాప్ కాదో అప్పటి వరకు అనేది సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. 23rd, ఆన్సర్ ఇస్ A for apple. నెక్స్ట్ 24th, ప్లీజ్. The elephant stampeded and tore the dash streets. What is the answer, please?
Right guys, what is answer please? See, the elephant stampeded and tore on అంటే మీనింగ్ లేదు ఇంగ్లీష్లో. మామూలుగా ఏం యూస్ చేస్తామంటే టోర్ డౌన్ అని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ. అంటే టేర్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మొత్తం నాశనం చేయడం. ఎలిఫెంట్ అంటే మొత్తం ఆ యొక్క వాడలని స్ట్రీట్స్ని మొత్తం నాశనం చేసింది అని మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి టోర్ డౌన్ ద స్ట్రీట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్లీ. 24th question. Next 25 please. Keith has with failure in English examination thrice. Keith has got, Keith has gone, Keith has got, and Keith has met. What is the answer please? 25. Right guys, see, what is the logic here? You see that after the blank we have the preposition called with. అంటే డెఫినెట్గా ఈ యొక్క బ్లాంక్లో దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి words మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కాంట్ విత్ ఫెయిల్ ఉండదు, చూడండి. లైక్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే మెట్ విత్ అనేది పక్కా ఇది స్టాండర్డ్ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అని తీసుకుంటాం, లేదా జనరల్గా లైక్ ఫ్రేజ్లో పని కూడా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో అందుకనే ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఫరెడ్లీ అని తీసుకుంటాం. కేత్ హ్యాస్ మెట్ విత్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్ ట్రైస్. 3 సార్లు ఆ యొక్క ఫెయిల్యూర్ కావడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు. సో 25th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ డిఫరెడ్లీ. నెక్స్ట్ 26th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. అడ్డా 24/7 మనకి 17% ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా యూజ్ చేయాల్సిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి adda247.com అండ్ యూజ్ ద కూపన్ 5209 యూజ్ చేయాల్సిన రిక్వెస్ట్. మనకి ఇక్కడ బ్యాచ్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకి బాహుబలి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఏపీఎస్సి ప్రైమ్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్యాక్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మెగా ప్యాక్ కూడా మనకి రెడీగా ఉంది. మెగా ప్యాక్ అంటే అన్ని కోర్సెస్ కూడా ఇందులో పొందొచ్చు. సో అదేవిధంగా సమగ్ర ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సమగ్ర ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ కూడా రెడీగా ఉంది. సో గ్రూప్స్ కొరకి సెపరేట్ బ్యాచెస్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు రెడీగా ఉంది. మీరు ఎందులో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ ఏంటంటే Y209 యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ యొక్క డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 ప్లీజ్. ద మేనేజర్ వాజ్ డాష్ కాల్డ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ హిస్ కండక్ట్, కాల్డ్ ఆఫ్, కాల్డ్ టు అండ్ కాల్డ్ అప్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? Yeah, what is the answer please? Question number 26, make sure. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ మేనేజర్ ఇంకొకరిని పిలిచాడా లేకపోతే మేనేజర్ని ఆ యొక్క హై కమాండ్ పిలిచిందా అంటే ఆబ్వియస్లీ మేనేజర్ని హై కమాండ్ పిలిచింది. ఎందుకంటే మీరు గమనించండి ప్రతి ఒక్క చూడండి కాల్డ్ అంటే ఇవన్నీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసాడని దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఇక్కడ మీరు గమనించండి కాల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే టెలిఫోన్ టు సంబడి మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే మామూలుగా ఫోన్ చేస్తాం కదా. సో I called off Somesh అంటే you telephoned them and called off cancel something అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కట్ చేసాము. సో I called to Ramu, I called to Somu అంటే దట్ మీన్స్ see, you are calling through mobile phone or you are sending one person that we don't know, but you are meeting him, that particular person within the particular time. At that time I called to Ramesh, I called to Somesh అంటే మీరు వారిని కలిశారు. ఎలా కలిశారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం తెలియదు. అది ఫోనా లేదా ఫేస్ టు ఫేసా ఎలా అనేది మాత్రం తెలియదు. కానీ కలిశారు అన్న మీనింగ్లో కాల్ టు అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కాల్డ్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే నీడ్ సంథింగ్ వెరీ అర్జెంట్లీ అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ద మేనేజర్ వాజ్ కాల్డ్ ఫర్ అంటే అంత అర్జెంటుగా పిలువబడ్డాడు. ఎందుకొరకి? కాల్డ్ ఫర్ వాట్? అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ హిస్ కాండక్ట్. అతను ఎందుకు అలా చేశాడు అనే ఒక విషయం పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా తను పిలువబడ్డాడు. అంత అర్జెంటుగా కాల్ చేయబడ్డాడు అంటే కాల్డ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ హిస్ కాండక్ట్ అని చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ వై క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27 ప్లీజ్. విరాట్ కోహ్లీ యాడెడ్ అనదర్ ఫీదర్ ఇన్ హిస్ క్యాప్ బై హిస్ వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద one-day match. Yes, what is the answer please? Virat Kohli added another feather in his cap, to his cap, into his cap, upon his cap. What is the answer please? 27th. అంటే బ్లైండ్గా వెళ్ళే బదులు మామూలుగా న్యూస్ పేపర్లో ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు అది మాత్రం చెప్పండి.
యా ఆబ్వియస్లీ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ వచ్చేసి మామూలుగా లైక్ ఫీదర్ క్యాప్ ఇంటూ హిస్ క్యాప్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫీదర్ ఇన్ హిస్ క్యాప్ ఆర్ టు హిస్ క్యాప్. ఆబ్వియస్లీ చూడండి, ఆ ఫీదర్ అనేది క్యాప్ పైన కనబడుద్ది కదా మామూలుగా, హిస్ క్యాప్ అని చెప్పాలి. ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్. కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ బెంగళూరు. ప్లీజ్ ఓన్లీ వెన్ లైక్ dash failed, the army resorted to the force. Only when efforts failed, arrests failed, persuasions like failed, manipulations failed. What is the answer, please? 28. Right, very good. See that very simple logic, all of you, my dear students. See, only when efforts failed. Obviously, see, general గా ఆర్మీ అంటున్నాడు కాబట్టి మామూలు ఎఫర్ట్స్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు అరెస్ట్ అనేది రాదు. మ్యానిపులేషన్స్ అంటే అది అందులో జరిగేటువంటి అవకతవకలు, అందులో జరిగినటువంటి ఇబ్బందులు, ప్రాబ్లమ్స్ అని తీసుకుంటాం, వాటిని మ్యానిపులేషన్స్ అంటాం. సో పర్జువేషన్స్ ఓన్లీ ద లెఫ్ట్ ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి, సో దాన్నే మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. అంటే వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాస్త ఫెయిల్ అయినాయి. అప్పుడు వారికి ఏం కావాలి అంటే స్పెషల్ ఫోర్స్ కావాల్సిందే కదా. సో అదే విషయం చెబుతున్నాడు. 28th ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ చెన్నై. 29 ప్లీజ్. జాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ లైక్ they asked the permission of his mother before going for a rugby match. On place. 29th question, what is the answer? Fast. We use the word seeking permission అంటాం కదా, ఇంకేముందో ఆలోచించాల్సింది. ఇక్కడ ఆస్క్ రాదు, రిసీవ్స్ రాదు, సాక్స్ రాదు, ఓన్లీ సీక్స్ అనే సౌండ్. ఇక్కడ మీరు గమనించండి సార్, ఇక్కడ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, జాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నది కదా సార్. ఎప్పుడైతే మనకు యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేది జాయిన్ అవుతుందో ఆల్వేస్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, నాట్ ద సెకండ్ సబ్జెక్ట్. సో కదా, అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ జాన్. జాన్ అంటే ఎవరు? సింగులర్. అందుకే ఏం రాశాడు? సీక్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే కూడా లాజిక్ కాబట్టి 29th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. Okay, next question number 30 please. Yeah, look at the question number 30. Right guys, all hi. See, sorry for the long hold, and here we are.
మై సిస్టర్ అన్లైక్ మై బ్రదర్స్. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మై సిస్టర్ అన్లైక్ మై బ్రదర్స్. మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్ లాగా మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ కదా. సో సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు unlike రెండు పదాలు ఒకటి మై సిస్టర్ లైక్ మై బ్రదర్స్ అంటే అంటే అలా ఉంది మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అన్లైక్ అంటే అలా లేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది. మై సిస్టర్ అన్లైక్ మై బ్రదర్స్ అంటే మీరు గమనించండి, ఇక్కడ లైక్ అన్నా అన్లైక్ అన్నా ఇది ఐ మీన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ సబ్జెక్ట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మామూలుగా. లైక్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ప్రయారిటీ ఆల్వేస్ గోస్ టు ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? మై సిస్టర్ కదా. మై సిస్టర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ సింగులర్లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ కూడా సింగులర్లో ఉండాలి. ఇది రూల్ మనకి ఇంగ్లీష్లో కదా. సో ఇక్కడ ప్లూరల్లో ఏమున్నాయి? వాంట్, కట్, విష్, కట్, ఆస్పైర్, కట్, ఇవన్నీ ప్లూరల్ వర్బ్స్. ఒకటే ఒక వర్బ్ ఫామ్ సింగులర్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ వాంట్స్ అని చెప్పాలి. ఈ విధంగా గ్రామర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 31st ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు పీటర్స్ లెథార్జీ like that the plan fell off, I mean fell through, fell in, fell out. What is answer please? Yeah, what is the answer choice? Fast. Right, see that very simple guys. You have to understand the logic here. చూడండి, ఇక్కడ ఫెల్ ఆఫ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రేజల్ ఆఫ్ అంటే బాహుబలి బ్యాచ్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫాల్ ఆఫ్ అంటే టు డిక్రీస్ ఇన్ క్వాంటిటీ ఆర్ క్వాలిటీ, అంటే ఆ యొక్క క్వాంటిటీలో కానీ క్వాలిటీలో కానీ కొంచెం తగ్గుదల ఏర్పడేట్లయితే మనం ఫాల్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈస్ సపోర్టర్స్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ నవ్ డేస్ అంటే ఈ రోజుల్లో తగ్గిపోతున్నారని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ తగ్గిపోవడానికి మీనింగ్ ఏం లేదు. సి ఐఎమ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ అంటాం, అంటే అందులో అంటే ప్రేమలో పడిపోవడం కావచ్చు, ఇంకేదైనా సరే. ఐఎమ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ బుక్స్ అంటే ఫాల్ ఇన్ అంటే జస్ట్ టు ఎంటర్ ఇన్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫాల్ అవుట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే జనరల్గా చూడండి, ఫాల్ అవుట్ అంటే మీనింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సిడర్, అంటే దాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోకపోవడాన్ని ఫాల్ అవుట్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇక్కడ ఫాల్ త్రో అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫెల్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్, ఫాల్, ఫెల్, ఫాల్, ఫాలింగ్, ఫాల్స్ అని తీసుకుంటాం కదా. అంటే ఇక్కడ ఫెల్ త్రో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం మీనింగ్ వస్తుంది. ద ప్లాన్ ఫెల్ త్రో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఇది ప్రధానంగా డ్యూ టు ఎలా అంటే పీపుల్స్ లెథార్జీ అంటే కొంచెం సోమరితనం అని మీనింగ్ వస్తుంది. లెథార్జిక్ అంటే కొంచెం మబ్బుగా ఉండడం అట్లా. లెథార్జీ దట్ ద ప్లాన్ ఫెల్ త్రో, ఆ ప్లాన్ కాస్త ఫెయిల్ అయ్యింది అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. 31st. నెక్స్ట్ 32 ప్లీజ్. మదర్ షెల్ రిటర్న్ లైక్ an hour, రిటర్న్ ఇన్ an hour, రిటర్న్ ఆఫ్టర్ an hour, రిటర్న్ డ్యూరింగ్ an hour, రిటర్న్ విదిన్ an hour. 32. what is the answer please? Yeah, what is the answer choice? See, mother shall return in అనే పదం లేదు ఇంగ్లీష్లో. రిటర్న్ ఆఫ్టర్ అనే పదం లేదు, రిటర్న్ డ్యూరింగ్ అనే పదం లేదు. రిటర్న్ విదిన్ an hour అంటే ఒక గంటలో తిరిగి వస్తారని చెప్తున్నాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 ఆన్సర్ ఇస్ డిఫరెంట్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 ప్లీజ్. మై ఫాదర్ డిడ్ నాట్ అప్రూవ్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ టు ఉత్తరాఖండ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ వెదర్ దేర్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? 33. ఆఫ్ 1 2 అండ్ విత్. ఇక్కడ అప్రూవ్ 1 అని రాదు, ఇది కట్ చేయండి. అప్రూవ్ విత్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఇది కూడా రాదు. సో అప్రూవ్ టు అప్రూవ్ ఆఫ్ మామూలుగా అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్లానా, అప్రూవల్ ఐ మీన్ అప్రూవల్ టు ద ప్లానా, వాట్ వి యూస్ జనరలీ ఇన్ ద నేచర్. మామూలుగా ఏం యూస్ చేస్తాం అంటున్నాడు రైటర్. సి మామూలుగా ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అప్రూవల్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం. కంపేర్ టు సి ఫర్ చెన్నై, ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మ్, ఏ ఫర్ యాపిల్ అని తీసుకుంటాం. 33 అంటే అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ అంటే ఆ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అప్రూవల్ అంటే దానికి ఆ యొక్క ఫలితం లేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఇస్ కమిషన్. 34. ఐ సెటిల్డ్ ఎట్ ద కెనడా లాస్ట్ ఇయర్, సెటిల్డ్ ఇన్ కెనడా లాస్ట్ ఇయర్, సెటిల్డ్ ఆఫ్, సెటిల్డ్ ఆన్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? 34. ఆబ్వియస్లీ సెటిల్డ్ ఇన్ అంటే ఉంటుంది, స్థిరపడ్డాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది తెలుగులో అయితే. సో ఆ విధంగా ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇంది బి ఫర్ బెంగళూరు. 34. నెక్స్ట్ 35. హిస్ ఫాదర్ like built him up in a construction business
Hold him up, keep him up, set him up. Answer please. Yeah. రైట్ గైస్, సి జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బిల్డ్ హిమ్ అప్ అతన్ని నిర్మించడం కాదు, హోల్డ్ హిమ్ అప్ అంటే ఆపడం అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లాజిక్ ఏం చెప్తుందంటే తన యొక్క కుమారుణ్ణి తను కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లో పెంచాడు అంటే అందులోకి సెట్ చేశాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో మామూలుగా కీప్ రాదు, హోల్డ్ రాదు, మామూలుగా హిస్ ఫాదర్ సెట్ హిమ్ అప్ అంటే సెటప్ చేశాడు అంటారు కదా, అంటే సెటప్ అంటే అంత అంత సిద్ధం చేశారు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో 35 ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్లీ. నెక్స్ట్ 36 ప్లీజ్. I have respect for his achievement. Profound, abundant, strong, and unique. What is the answer, please? 36. చూడండి, రెస్పెక్ట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, అబండెంట్గా ఉంటుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబండెంట్ ఫెసిలిటీస్, అబండెంట్ మినరల్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. రెస్పెక్ట్ అనేది అబండెంట్గా ఉండదు, స్ట్రాంగ్గా ఉండదు, యూనిక్గా ఉండదు, ప్రొఫౌండ్గా ఉంటుంది. అంటే అంత ఐ హ్యావ్ ప్రొఫౌండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిస్ అచీవ్మెంట్. తన యొక్క అచీవ్మెంట్కి తను అంత పెద్దగా చూపిస్తున్నాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి 36 ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ బి ఫర్ బెంగళూరు. నెక్స్ట్ 37 ప్లీజ్. బీయింగ్ అ డాక్టర్ డాష్ డాక్టర్ హీ నెవర్ like shirks work. So what is the answer, please? Yeah, what is the answer choice? See, very simple, very good. So being a కాన్షియస్ డాక్టర్ అంటే ఎస్ తీసుకోవచ్చు. లైక్ కాన్సైన్స్, కాన్షియస్కి అంటే స్పృహ, కాన్సైన్స్ అంటే తెలివి అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, తెలుసు కదా. ఇక్కడ కాన్షియస్, ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇక్కడ సై అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే టు నో అని మీనింగ్ వస్తుంది సింపుల్గా. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సైన్స్ మాస్టర్, సైన్స్ స్కూల్ అంటే ఇక్కడ సైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కాన్షైన్షియస్ అన్నాడు, కాన్సెన్స్. ఇప్పుడు కాన్సెన్సెస్ అంటే అంటే అందరి యొక్క అంగీకారంలో మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇది కట్ చేయండి. ఇప్పుడు కాన్షియస్ అంటే స్పృహ, అన్కాన్షియస్ అంటే స్పృహ లేకపోవడం. సో ఈ రెండు పదాలు కట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు కాన్సైన్సా కాన్సైన్షియసా అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే కాన్సైన్స్ అంటే అందరి అంటే తన యొక్క బుద్ధి కుశలత జ్ఞానాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కాన్సైన్స్ అని చెప్తా ఉంటాం, ఇది కూడా కట్టు. సో కాన్షైన్షియస్ డాక్టర్ అంటే ఎస్పెషల్గా దానిలో బీయింగ్ ఎ కాన్షైన్షియస్ డాక్టర్ హీ నెవర్ షిర్క్స్ ద వర్క్ అంటే అతను ఎప్పుడు కూడా వర్క్ని వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. 38 ప్లీజ్. ద మీటింగ్ వాజ్ ప్రిసైడెడ్ over by the chairman, presided in by the chairman, presided upon by the chairman, presided over by the chairman. Answer please. 38. Yeah, obviously చూడండి ఇక్కడ the meeting was presided. ప్రిసైడెడ్ అంటే ఏదో రాశాడు, ఇది ఆల్రెడీ ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయడం జరిగింది. ద మీటింగ్ వాజ్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్, ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆన్సర్, ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై ద చైర్మన్ అని తీసుకుంటాం. అంటే ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే సంథింగ్ లైక్ దట్ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్, అంతే కదా. ద మీటింగ్ వాజ్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై ద చైర్మన్ అంటే మీరు చైర్మన్ కాబట్టి దాన్ని మీరు బాగా చూసుకుంటున్నారని మీనింగ్ వస్తుంది. ప్రిసైడెడ్ అపాన్, ప్రిసైడెడ్ ఇన్, ప్రిసైడెడ్ ఎట్ ఉంది, అంతేగాని ఈ ఇన్ను అపాను ఆఫ్ లేవు. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. 38. నెక్స్ట్ 39 ప్లీజ్. బోత్ టాసిటన్ అంటే టాసిటన్ అంటే నెమ్మదత్వం, నిదానత్వం నేను వస్తుంది. అండ్ వెరీ చీప్, డిస్క్రీట్, మిజర్లీ. డేనియల్ సెల్డమ్ స్పోక్ అండ్ నెవర్ స్పెంట్ మనీ. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ప్లీజ్? 39th. యా,
యా, చూడండి ఇక్కడ వ్యారీ అంటే దట్ మీన్స్ లైక్ ఏనా, వ్యారీ మీన్స్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ సమ్ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ క్లియర్, అంటే చేంజ్ అవ్వడం అట్లా మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. చీప్ రాదు, చీప్ ట్రిక్స్ అంటాం మనం మామూలుగా. డిస్క్రీట్ మీన్స్ లైక్ డిఫరెంట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది, ఇది రాదు. సో మిజర్లీ ఇక్కడ చూడండి, టాసిటన్ అంటే నెమ్మదత్వం, సైలెన్స్, నిదానం. అంటే మిజర్లీ కూడా అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఎక్కువ మిజరేబుల్గా ఉంటాడు, అంటే స్పెండ్ మనీ అన్నట్టుగా. అందుకే సూటబుల్ వర్డ్ కాబట్టి ఆన్సర్ తీసుకుంటాం. 13th ఆన్సర్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ 40 ప్లీజ్. హీ వాస్ టూ షై టు మేక్ అ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ద బాస్. He was too tired, he was too timid, he was too coward. What is the answer please? 30, 40, sorry. Yeah, shy ante siggu, tired ante alisipovam, coward ante pirigivadu, timid ante kuda same. coward anna timid anna rendu meanings vasta untayi. Kabate coward ante koncham bold kuda teeskuntam, ante koncham etla ante durtudu, మూర్ఖుడు అని తీసుకుంటాం కవర్డ్ అని చెప్పేసి. కానీ టిమిడ్ అంటే కొంచెం ఏంటంటే షై, అంటే సిగ్గుతో కొంచెం భయపడాన్ని టిమిడ్ అంటాం. అది కూడా పిరికివాడే, కాకపోతే డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇది. ఎందుకంటే షై రాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైర్డ్ రాదు, కవర్డ్ రాదు. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ జనరల్లీ టిమిడ్ అని తీసుకుంటా ఉంటాం. హీ వాస్ టూ టిమిడ్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ద వాస్, అంటే చాలా భయపడిపోయాడు. ఇంటిమిడేషన్ అంటే భయపడ్డాడు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ 349. నెక్స్ట్ 41 ప్లీజ్. అంకిత ఈజ్ డిస్గస్టెడ్ అంటే మొత్తం డిస్గస్ట్ అయిపోయారు, అంటే చాలా విసుగుపడ్డారు, చికాకు పడ్డారు, చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంకిత ఈజ్ డిస్గస్టెడ్ ఎట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ హర్ బ్రదర్, ఆన్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ హర్ బ్రదర్, విత్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ హర్ బ్రదర్ అండ్ ఆఫ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ హర్ బ్రదర్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? 41. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ డిస్గాస్టింగ్ ఎట్ అని చెప్పాలి, ఇది ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్, అంటే ఇవి ఏవి రావు, స్టాండర్డ్ ప్రిపోజిషన్ డిస్గాస్టింగ్ ఎట్ అని తీసుకుంటాం. సో 41 ఆన్సర్ చాయిస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫర్ యాపిల్. డిస్గాస్టింగ్ ఎట్ ఆర్ డిస్గాస్టెడ్ ఎట్ అని తీసుకుంటాం, దట్స్ ఓన్లీ ద పాసిబుల్ ఆన్సర్ చాయిస్. నెక్స్ట్ 42 ప్లీజ్. డ్యూ టు ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వీ వర్ డాష్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాక్పిట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. యా, రైట్ గైస్, చూడండి ఇక్కడ డ్యూ టు సెక్యూరిటీ రీజన్స్, ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్రేజ్. నెక్స్ట్ we were denied from the entering. చూడండి, denied from the entering into, no, denied from అనేది ఉండదు ఇంగ్లీష్లో, అందుకే ఇచ్చేసాం. denied to అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, మామూలుగా denied from ఉండదు. రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద రూట్, ఎంటరింగ్ ద కాక్పిట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. రిజెక్టెడ్ విత్ ఉంటుంది, లేకపోతే రిజెక్టెడ్ టు ఉంటుంది, అంతేగాని రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ వార్న్డ్ ఎట్ లేదా వార్న్డ్ టు, అయినా వార్న్డ్ బై అని తీసుకుంటాం, ఇది కూడా రాదు. ఇక్కడ స్టాప్డ్ ఫ్రమ్ అనేది మాత్రమే ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి. సో వి వర్ స్టాప్డ్ ఫ్రమ్ లైక్ we were stopped from entering into the cockpit of the plane. So that is why answer is confusion. Next 43 please. Neha's mother was annoyed with her as she could not get off her examination, get on her examination, get upon her examination, get through her examination. ఇంత ముందు చెప్పాము get through అని చెప్పేసి. What is answer choice? Now 43. ఇంత ముందే మాడుకున్నాం కూడా. ఫెల్ త్రో అంటే దానివల్ల ఫెయిల్ అవ్వడం, గెట్ త్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దానికి ఆపోజిట్ పాస్ అవ్వడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో కన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్లీ. గెట్ త్రో అంటే పాస్ అవ్వడం, ఫెల్ త్రో అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం, ఈ రెండు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. అర్థమైందా? గెట్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ టు స్టార్ట్ ద జర్నీ, లైక్ ఏ లాంగ్ జర్నీ ఆర్ షార్ట్ జర్నీ ఆర్ వీ గాట్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే పొద్దున్నే మేము స్టార్ట్ అయ్యాము, పొద్దున్నే మా జర్నీ స్టార్ట్ అయిందని అంటూ ఉంటాం. ఇది కట్టు గెట్ ఆన్ అంటే ముందుకు రావడం, దాని పట్ల అభివృద్ధి అవ్వడం ఇస్ కాల్డ్ గెట్ ఆన్. అతను గెట్ ఆన్ అవ్వలేకపోతున్నాడు తన యొక్క స్టడీస్ నుంచి అంటే నేర్చుకోలేకపోతున్నాడు. గెట్ అప్ ఆన్ అంటే ఇట్స్ ఎస్పెషల్ రిలేటెడ్ టు ద పర్టికులర్ పర్సన్. he is not getting upon this mathematics or this particular person or that particular person అంటే గెటింగ్ అపాన్ అని తీసుకుంటాం. అంటే ఒకరి పైన గెలవలేకపోవడాన్ని గెటింగ్ అపాన్. గెట్ ఆన్ అంటే ఒకదాని నుంచి బయటికి రావడం, ఆ విధంగా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వై గెట్ త్రూ అంటే పాస్ అవ్వడం అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో 43 ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్లీ. 44
I shall pardoned, forgive, and punish and reprimand. Answer please. See, first of all, I shall pardon అంటే సెకండ్ ఫామ్. తర్వాత I shall punish her if she apologizes to me for her misbehavior. Yeah. సో ఆవిడ యొక్క మిస్బిహేవియర్ తను అపోలజైజ్ చేసుకుంటే ఆవిడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్గివ్ చేస్తా. రిప్రిమాండ్ అంటే మళ్ళీ అంటే ఆర్డర్ వేయడము, తిట్టడము, కొట్టడము, అంటే దూషించడం, స్కోల్డింగ్, క్రిటిసైజింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది రాదు. సో ఐ షల్ పనిష్ హర్, మీరు పనిష్ చేస్తాను. ఐ షల్ ఫర్గివ్ హర్, క్షమించి వదిలేస్తానని మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ బి ఫర్ బ్యాంగల్. నెక్స్ట్ 45. ద ఫన్ దీని ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆప్షన్స్ లేవే. ఓకే, కట్ చేయండి. ఆప్షన్స్ లేకపోతే నో నీడ్ టు వరీ. నెక్స్ట్, ద షెపర్డ్ గార్డెడ్ అ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ షీప్, కల్చర్ ఆఫ్ షీప్, షోయల్ ఆఫ్ షీప్, ఐ మీన్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? యా, రైట్. సి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవ్ చేద్దాం. ఇక్కడ షోయల్ అంటే ఎస్పెషల్గా ఫిష్కి యూజ్ చేస్తాం సార్. ఫిష్కి యూజ్ చేసేదని షోయల్ ఆఫ్ షీప్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇది రాదు. కల్చర్ ఆఫ్ షీప్ ఉండదు, బ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఉండదు. సో ఓన్లీ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ డిఫర్డ్లీ. బట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ డిఫర్డ్లీ ఈజ్ రెడ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 47 ప్లీజ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. At night, the hungry orphan would sneak into the kitchen, okay, and prefer tiny amounts of food, lifter tiny amounts of food, pilfer tiny amounts of food, differ tiny amounts of food. What is answer please? 47. ఇప్పుడు ప్రిఫర్ అంటే డిఫర్ అంటే మీకు తెలుసు అనా, ఇది డిఫర్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ లిఫ్టర్ అనేది కూడా రాదు, ఎందుకంటే లిఫ్టర్ అని యూజ్ చేస్తాం, అది రాదు. సో ప్రిఫరా పిల్ఫరా? ఇక్కడ ప్రిఫర్ తీసుకుంటున్నారంటే మీ పిక్చర్లో రెండు వస్తువులు ఉండాలి. ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ, ఐ ప్రిఫర్ లైక్ ఇడ్లీ టు దోసా. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ వెన్ ఎవర్ టు ఎంటిటీస్ యూ కెన్ టేక్ ప్రిఫర్, బట్ దేర్ ఈస్ నో కంపారిజన్. పిల్ఫర్ మీన్స్ అంటే మీనింగ్ పిల్, మామూలుగా పిల్స్ అంటే చిన్న పిల్ఫర్ అంటే చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని తీసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ డిఫర్డ్లీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్. యాజ్ ద ఓన్లీ ఇన్సేన్, వెయిన్, sane and main person in the wacky family, the sensible girl felt like the odd woman out. So what is answer please? 48. Yeah. See, insane అంటే ఉన్మాదం, అంటే కొంచెం ఉన్మాదంగా ఉండడం, అంటే సేనిటీ కొంచెం క్లియర్గా లేకపోవడం. వెయిన్ అంటే బాధలో ఉండడం అనా. మెయిన్ అంటే మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ద ఓన్లీ సేన్ పర్సన్, అంటే కొంచెం ఆ యొక్క మతి క్లియర్గా లేకపోవడం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మామూలుగా మనం సేన్ అని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వై కంపేర్ టు ద రెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఈస్ సి ఫర్ చెన్నై 48th క్వశ్చన్. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ టుడే 48 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ and within 1 hour. So this is what actually I am requesting you to please go through the Adda 24/7 textbook and finish the remaining fillers. So there we have 200. ఫైనల్లీ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే అక్కడ దాదాపు 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 200 క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిఫర్ చేయాల్సిందే. సో ఆ టెక్స్ట్ బుక్ పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా జస్ట్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ adda247.com అండ్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 యూజ్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా సార్? సో ఇక్కడ తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఉంది, బాహుబలి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచ్ ఉంది, ఏపీఎస్సీ ప్రైమ్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్యాక్ ఉన్నది, అదేవిధంగా మెగా ప్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూజ్ చేసిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూజ్ చేస్తే ఆ 77% ఆఫర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? So thanks a lot for all your patience and answering this much, and again meet you tomorrow morning 9 AM with the Hindu tutorial. Until then, bye bye, see you, have a great day.